آج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی شکل اختیار کر کر اکثر جنات اور ہوائی مخلوقیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، اور آپ کو پہچان کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو جانور آیا ہے وہ واقعی میں جانور ہے یا جانور کی شکل میں کوئی اور مخلوق ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو مخلوق آپ کے گھر میں آئی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بیچ بیچ میں سے اسکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جنات وجود رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، جبکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ عام طور پر شیطان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شیطان ایک فرشتہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان بن گیا، لیکن اصل میں شیطان فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 5 ایسے جانوروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ ان 5 میں سے کسی ایک جانور کا روپ اختیار کر کر، یعنی اس جانور کی شکل اختیار کر کر انسانوں کے بیچ گھومتے پھرتے ہیں اور انسانوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 3 ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا روپ یعنی شکل سب سے زیادہ جنات اختیار کرتے ہیں، اور نہ صرف انسانوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سانپ۔ اچھے جنات بھی اور برے جنات بھی، دونوں اقسام کے جنات اکثر اوقات سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھر میں آنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کبھی بھی گھر سے نکلنے والے سانپ کو مارو مت، پہلے 3 بار سانپ سے پوچھو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور جب وہ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی وہاں سے نہ جائے تو اس کے بعد ہی اس کو مارنا چاہیے، جس کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جنات اکثر اوقات سانپ کا روپ اختیار کر کر ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ مختلف روایات اور واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا سانپ جس کے اوپر کالے یا سفید رنگ کی دھاریاں موجود ہوں، ایسا سانپ برا جن ہوتا ہے جو کہ گھر والوں کو اور گھر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ ایسا سانپ جو کہ یا تو بالکل سفید رنگ کا ہو یا بالکل ہرے رنگ کا ہو اور تھوڑا سا موٹا بھی ہو، عام طور پر ایسی شکل صورت اختیار کر کر نیک جنات گھر میں آتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے کہ فلانے شخص کے گھر سے سانپ نکلا اور اس نے پوچھے بنا سانپ کو مار دیا، جس کے بعد یا تو وہ شخص پاگل ہو گیا یا بری طرح سے معذور ہو گیا یا اس کو کوئی بہت خطرناک بیماری ہو گئی یا پھر اس کا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ گھر سے نکلنے والے ایسے سانپ کو جو کہ اصل میں سانپ نہیں ہوتا بلکہ سانپ کی شکل میں کوئی اور مخلوق یا جن ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر سے بھی کبھی سانپ نکلے تو آپ اس سے 3 بار پہلے ضرور پوچھ لیں کہ اگر تم سانپ نہیں بلکہ سانپ کی شکل میں جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن جب 3 بار پوچھنے کے باوجود وہ نہ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ جن نہیں بلکہ سانپ ہے، اس کے بعد آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 2، بلی۔ بلی کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جانور ایک سروے کے لحاظ سے بلی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر جس جانور کی آج تک سب سے زیادہ سرچ کی گئی ہے وہ بلی ہی ہے، خاص کر فنی کیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف دنیا بھر میں جس جانور کو سب سے زیادہ پراسرار مانا جاتا ہے وہ بھی بلی ہی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ بلی ایک پراسرار مخلوق ہے۔ ان کا مزید ماننا ہے کہ جو سفید رنگ کی بلی ہوتی ہے وہ گھر میں دولت اور برکت لانے کی وجہ بنتی ہے، جبکہ جو کالے رنگ کی بلی ہوتی ہے وہ گھر میں بے برکتی اور غربت لاتی ہے۔ اسی طرح کالی بلی کے بارے میں یہ چیز کہ اگر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ دے تو آپ جس کام سے جا رہے ہیں وہ کام کبھی نہیں بنے گا، یہ چیز بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے ہی آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم اسلام کی بات کریں
करें तो इस्लाम ने जिस जानवर को सबसे ज्यादा पसंद किया है और सबसे ज्यादा बरकत वाला माना है वो और कोई नहीं बल्कि बिल्ली ही है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस्लामी बात यूट्यूब चैनल पर बिल्लियों के बारे में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। वैसे कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। इसलिए इस वीडियो में इस्लाम बिल्ली के बारे में क्या कहता है इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करता, लेकिन यहाँ आपको ये चीज बताना बेइंतहा जरूरी है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैंने अक्सर बिल्लियों की शक्ल में बिल्लियां नहीं बल्कि कोई और मखलूक देखी है। बिल्ली की शक्ल में आने वाली वो मखलूक ज्यादातर इंसानों के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई इंसान उसे तंग करे तो बाज दफा वो मखलूक इंसानों को नुकसान भी पहुंचा देती है। बिल्ली के रूप में अक्सर जिन्नात होते हैं, ये बात कोई नई नहीं बल्कि सदियों से लोग इस चीज को मानते आ रहे हैं। लेकिन बिल्ली की शक्ल में जिन्नात होने की जो सबसे वाजिया मिसाल मिलती है जो कि आज भी मौजूद है वो है अजमेर में मौजूद एक दरगाह। अजमेर शरीफ की मशहूर दरगाह के बारे में तो आपने जरूर सुन रखा होगा। इसी दरगाह का एक और हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी आपको बिल्लियां नजर आ जाती हैं। बेशुमार लोग दरगाह के इस हिस्से में आते हैं और जो वहाँ बिल्लियां मौजूद हैं उनको खाने पीने के लिए मुख्तलिफ चीजें दी जाती हैं। कोई इन बिल्लियों के लिए देसी घी में तैयार करदा हलवा लेकर आता है तो कोई छोटा भुना हुआ गोश्त लेकर आता है। यानी अपनी तफीक और अपनी हसीयत के मुताबिक दरगाह के इस हिस्से पर लोग मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें डालते रहते हैं इन बिल्लियों को। लेकिन दरगाह के इस हिस्से में मौजूद बिल्लियों के बारे में जो सबसे पुरसरार बात है कि लोगों का मानना है कि ये तमाम बिल्लियां असल में बिल्लियां हैं ही नहीं बल्कि इनमें से जो बेशतर बिल्लियां हैं वो बिल्ली की शक्ल में कोई और ही मखलूक यानी जिन्नात हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि जैसे ही हम दरगाह के इस हिस्से में जिस हिस्से में बिल्लियां मौजूद होती हैं खाने पीने की अशिया वगैरह रखते हैं, न जाने कहां से बिल्लियां आती हैं और हमारा रखा हुआ खाना खाने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हो जाता है न जाने कैसे ही देखते तमाम बिल्लियां कहां गायब हो जाती हैं, हमें समझ तक नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी मानते हैं कि जो कोई भी इन बिल्लियों से प्यार करता है और इनके खाने पीने के लिए चीजें वगैरह लाता है उस शख्स के हालात दिनों में ऐसे बदलते हैं जैसे हालात बदलने का हक बनता है। जिन्नात जिस जानवर की शक्ल सबसे ज्यादा इख्तियार कर इस दुनिया में आते हैं वो बिल्ली ही है और इसकी वजह ये है कि बिल्ली और जिन्नात का रिश्ता कोई आज से नहीं बल्कि ये रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले से है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में भेजे जाने से पहले इस पूरी कुरे अर्ज पर जिन्नात हुकूमत किया करते थे और जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी वो बिल्लियों को बेहद पसंद किया करती थी। यहाँ तक कि उसके पूरे महल में बिल्लियां घूमती फिरती नजर आया करती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो इस कुरे अर्ज से जिन्नात की हुकूमत खत्म कर दी गई। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि जब भी इंसानों की जानिब से बिल्लियों को तकलीफ दी जाएगी और उन्हें परेशान किया जाएगा तो जिन्नात बिल्लियों की मदद को आएंगे। जबकि इसके बदले में बिल्लियों ने जिन्नात की रानी से ये वादा किया था कि जब भी जिन्नात को इंसानी दुनिया में आना हो तो वो बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर आ सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी बिल्ली को बेजा तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ बिल्लियां जिन्नात की चहीती हैं बल्कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्लियां बेहद पसंद थी। यहाँ तक कि आपने बिल्ली को मारने तक से मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाओ और रुई के गाला बनाकर बिल्ली को मारो, यानी बिल्ली को इस तरह मारो कि उसको जरा भी चोट ना लगे। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को भी याद रखिएगा कि 99.9% बिल्लियों की शक्ल में जो जिन्नात आते हैं वो नेक जिन्नात होते हैं और इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। यहाँ तक कि अगर बिल्ली की शक्ल में मौजूद किसी जिन की आप मदद करते हैं, चाहे उसको खाने पीने को कुछ देते हैं या किसी और तरह उसकी कोई मदद कर देते हैं, तो कहा जाता है कि मुश्किल वक्त
वक्त में वो जिन भी आपकी मदद को आएगा। तीसरा जानवर जिसकी शक्ल इख्तियार कर कर बहुत सारी हवाई मखलूकें और जिन्नात इस दुनिया में आते हैं और घूमते फिरते हैं, वो है कौवा। आपने जरूर सुन रखा होगा कि कौवा मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के पहले से इशारे दे सकता है। जैसे कि अगर किसी के घर में मेहमान आना है, या किसी के घर में कोई लड़ाई होनी है, या किसी के घर में कोई हादसा या मुसीबत आनी है, तो कौवे ऐसे इशारे दे सकते हैं जिनसे पहले से ही पता चल जाता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। असल में ऐसा कौवा जो मुस्तकबिल में होने वाली किसी चीज का पहले से इशारा देता है वो कौवा नहीं बल्कि एक जिन होता है। लेकिन कौवों की शक्ल में जो ज्यादातर जिन्नात आते हैं वो नेक जिन नहीं बल्कि बद या शरारती जिन्नात होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।